أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ معاف کرے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی بات کرو، اپنی بات کو منوانے کے لیے غلط راستوں کا سہارا نہ لو۔ اب دیکھنا یہ ہے دوستو کہ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے ماحول میں اپنی باطل سوچ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کس طریقے سے سہارا لیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے بات کو گھمایا جاتا ہے، بات کو پھرایا جاتا ہے، حالانکہ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اور جب انانیت انسان میں آ جاتی ہے، انسان جب اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے نزدیک ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، شریعت کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہم اپنے کسی بھی عمل کو بس اسی سے جوڑیں گے، اسی سے پرکھیں گے، اسی سے دیکھیں گے۔ کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو دوستو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، کئیوں جگہ پہ اپنی رحمانیت کو، اپنے رحیمیت کو، اپنے ستار ہونے کو، اپنے غفار ہونے کو بیان کیا ہے اور بندوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، اور مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اپنے رب کو، روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے، لیکن ہماری اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ یہ ہٹ درمی اور ضد کہلاتی ہے، اور یہ ابلیس کی نشانی ہے، ابلیس کی خصلت کی نشانی ہے۔ ابلیس نے ایسے ہی ضد کی تھی، ابلیس نے ایسے ہی ہٹ درمی کی تھی، اور حق بات کو ماننے سے اور حق بات کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اور نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک اس کو جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا، اس کو اپنے مقام سے معزول کر دیا۔ تو عزیزو دوستو، آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں، اپنے اطراف ماحول میں بھی دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اور سمجھیں، کوشش کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ زندگی گزارنے اور چلنے، اور ان کے احکام کو اپنی زندگی میں لانے، اور اپنے ہر عمل کو آج دنیا میں دیکھیے۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے اندر ایک اضطراب ہے ملک کے حالات کو لے کر، کہ بھائی کیا ہوں گا، ہم پر جو ہے قانون مسلط کر دیا جائے گا، اور ملک کو ہندوتوا کے راستے پر لے جایا جائے گا، اور جو ہے ایمان والوں کا کیا ہوں گا، ہم مسلمان۔ ارے بھائی، پہلی بات میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو طاقتیں، باطل طاقتیں، یہ جو لوگ کٹر سوچ رکھنے والے جو ایک کوشش کر رہے ہیں، بے شک وہ قابل مذمت ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پر ہر
मज़हब के मानने वालों को, और बल्कि मज़हब किसी भी मज़हब के नहीं मानने वालों को, जिनको मुल्हिदीन कहा जाता है, ज़हरिया कहा जाता है, ऐसे लोगों को भी आज़ादी है। लेकिन ऐसे माहौल को, ऐसे जो है मुल्क को सिर्फ़ एक मख़सूस सोच, एक मख़सूस तर्ज़ फ़िक्र पर लाकर उसको जो है चलाने की कोशिश की जा रही है, जो यक़ीनन क़ाबिल मज़म्मत है। लेकिन हम अपनी जगह ये सोचते हैं कि जब हम अपने रब के अहकाम पर चलेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुज़ारेंगे, तो हमको डर किस बात का? अगर हमारे बीच में कुछ नज़ा आता है, हमारे बीच में कुछ इख्तिलाफ़ी मामलात होते हैं, कुछ परेशानियाँ होते हैं, उनको हम अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक उलमा से रुजू होके शरीयत की रोशनी में अगर हम हल कर लेंगे, तो हमारे को ये कोर्टों की, हमारे को ये रोडों में जाने की क्या ज़रूरत? बात जब वहीं आती कि जब हम जो है अपने दायरे से निकल कर, जब हम दायरा फलांगते हैं और दायरा जो है क्रॉस करते हैं, सेकुलरिज़्म के दर पर जाते हैं, कोर्टों के दर पर जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो फैसले होंगे, वहाँ पर जिस किस्म के मामलात होंगे, तो फिर उनको कबूल करना पड़ेगा आपको। तो आपको तशवीश क्यों है? आप तशवीश इसलिए है कि आप अपने दीन पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप दीन पर चलने की कोशिश करेंगे और अपने आमाल को, अपने कामों को, अपनी ज़िंदगी को, माशरत को, मामलात को अल्लाह के अहकाम पर लाएँगे, तो आपको जो है किसी चीज़ का डर नहीं होगा, आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा। आपके सारे अमाल, आपके सारे काम सुलझे हुए अंदाज़ से, आराम से, इत्मीनान से चलेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। रही बात साज़िशों की, साज़िशें, बदमाशियाँ और जो है उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ़ देने वाली चीज़ें, ये सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में चल रही हैं। क़यामत की पेशन गोइयाँ और क़यामत की निशानियाँ पूरी होते जा रही हैं। अभी के ये वक़्त इस्तिक़ामत से अपने ईमान पर मज़बूत रहने का है। देखिए वो लोग, वो कौम जो वहाँ पे जो है आज़माइश में मुब्तला है, वो कौम जो मुसीबत में मुब्तला है, वो कौम जो है जिन पर ज़ुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो लोग इस तरीके से अज़्म और इस्तिक़लाल के साथ जमे हुए हैं। मेरा ईमान, हमारा ईमान इतना भी मज़बूत नहीं है कि हम पर थोड़ी बहुत आज़माइश और मुसीबतें आती हैं, तो हम जो है फ़ौरी ढह जाते हैं ऐसा। जैसे मिट्टी की दीवार ढह जाती है ना, वैसा ढह जाते हैं। लेकिन वो कौम को देखिए जिनको अल्लाह ने चुना है आज़माइशों के लिए, वो जिन ज़ालिमों के साथ बरसरे पैकार हैं, कम से कम हम उनके लिए दुआएँ करें, हम उनके लिए सदक़ात करें, हम उनके लिए खैर के पे काम करें और उनके वास्ते खूब अल्लाह से माँगे। अब हम और कर भी कुछ नहीं सकते यार। हम अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करते, हम दुआओं के ज़रिए, हम इबादत के ज़रिए, हम इस्तिग़फ़ार के ज़रिए, हम खिदमत के ज़रिए, सदक़ा खैर खैरात के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करना चाहिए और दुनिया वालों को राज़ी करने की फ़िक्र को छोड़ दो मेरे भाई। किसी के वास्ते लड़ना, किसी के वास्ते तारीफ़ों के पुल बाँधना, किसी के वास्ते जो है दुनिया वालों से भिड़ जाना, ये बंद कर दो अल्लाह के वास्ते। सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रिज़ा में शामिल रहिए, अल्लाह की रिज़ा के वास्ते काम करिए। हाँ, कोई अगर अच्छे काम कर रहे हैं, इंसानियत की भलाई के काम, मिल्लत की भलाई के काम, उसको एप्रिशिएट करिए, उसकी तारीफ़ करिए, चाहे वो कोई भी हो। कोई अगर मिल्लत को नुकसान पहुँचाने वाला काम कर रहे हैं, इंसानियत को नुकसान पहुँचाने वाला काम कर रहे हैं, तो उनको रोकिए, उस पर आवाज़ उठाइए। लेकिन किसी के वास्ते बेइंतहा मोहब्बत में डूब मत जाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़ हो जाएँगे इस चीज़ से। जो हमारा मालिक हकीकी है, उसको हम नाराज़ कर बैठेंगे, ये चंद दुनिया वालों के वास्ते। तो इससे एतराज़ करना ज़रूरी है।